जिस तरह के नाल उन्होंने अपने दफ्तरां च एस्टैबलिश करे ने अगे पोर्ट्रेट ते देखो कि उन्होंने कहा भी सरकार भी इसे तर्क ते आऊगी ते लड़ाई आप ते बीजेपी दी है। देखो गल है बीजेपी कुछ कहती रवे, बीजेपी तो यह कहती सी बंगाल तो, पर इत्थों की बारी है जिहड़े हालात नज़र आ रहे हैं बीजेपी अलग थलग पई है, आपस में सुर नहीं नज़र आ रहे हैं। जिस प्रकार बिट्टू जी नूं राज्य सभा नहीं मिली, जाखड़ साहब का हजे कोई पता नहीं अता नहीं कि की होना है उन्हां दा, केवल सिंह ढिल्लों नूं ला दिता गया, और जिस प्रकार की परफॉर्मेंस और जिस प्रकार दी गल्लां बातां चल रही हैं, मैनूं तां लगदा बीजेपी एक भी सीट पंजाब दे विच जित नहीं पाऊगी, नॉट इवन अ सिंगल सीट। ਉਹਦਾ सबूत एक मिनट शहरों के विच बीजेपी डोमीनेट करन दे लोगों को लगता सी भी शहरों के विच बीजेपी हैगी, तो शहरों के बीजेपी के रिजल्ट तुसीं हुण म्यूनसिपल कमेटी दी चोणां च देखे है। पर बीजेपी तो 12 साल का जो कहा है कि मुख्यमंत्री दिसंबर इलेक्शन ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਿੰਗ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਉਸੇ ਮੂਡ ਤੇ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚਾਹੇ ਕੱਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੋਟਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਉਣੀਆਂ। ਸੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਸੋਚਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਦ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਰੀ ਭੱਜ ਗਈ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਐਮਐਲਏ ਇਹ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਲੋਕ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਦੇ ਮੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। केजरीवाल ने कहा है कि मुख्यमंत्री भगवंत मान ही होंगे 2027। तो हमें क्या एतराज है? कांग्रेस की तरफ से कुछ अभी तक हमें क्या एतराज है? ये अरविंद केजरीवाल साहब ही कह सकते हैं। कांग्रेस पार्टी विचारधारा की पार्टी है। यहाँ पर किसी एक व्यक्ति विशेष का हुक्म नहीं चलता है। कांग्रेस पार्टी में तमाम लोगों की आवाज़ सुनी जाती है और सुनने के बाद निर्णय लिए जाते हैं। वहाँ पर निर्णय उसमें और भाजपा और अकाली दल में निर्णय फैसले सुनाए जाते हैं। ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਐਸਆਈਆਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਸਰ? ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਸਰ ਸਾਡੇ BLA 2 ਬਣ ਗਏ ਹੈ, ਅਸੀਂ BLS 2 ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ BLOs ਲਗਾਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨ ਟੱਚ ਹੈਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਖਬਰਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ कि मैपिंग नहीं हो रही और असी काम कर रहे हैं। लेट्स सी कि किस तरीके दे नाल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और इलैक्शन कमिशन का बिहेवियर रहिंदा है साडे नाल, ये तो आने वाला समा दसेगा। पर असी BLA 1 कॉन्स्टिट्यूंसी ते BLA 2 हर असी बूथ पे बना देता है। 12 साल का जो प्राइम मिनिस्टर का राज है, बीजेपी कह रही थी इसलिए पंजाब में भी आ जाएंगे उनका राज। हाँ यार बार बार आप एक ही सवाल करते रहोगे बीजेपी। आपने 25 सवालों में से 15 मिनट में बीजेपी का सवाल कर रहे हो। क्या है बीजेपी? बार बार तो बता दिया प्राइम मिनिस्टर ये कह रहे हैं। देखो गल ये है, वो ये तो कह रहे हैं चिट्टा पार्टी है, बिल्कुल ठीक है। एक चिट्टा पार्टी भी सीगी ਜਾਂ हैगी है, एक कहते ईडी पार्टी है, पर अपना नहीं दस देंगे भी विजिलेंस पार्टी भी है। चिट्टा पार्टी, ईडी पार्टी, विजिलेंस पार्टी, इन्हां तमाम पार्टियां नूं पंजाब दे लोग नकार देणगे। लोगों नूं पता है कि चिट्टा कौन लेके आए, लोगों को पता है कि ईडी कौन भेज रहा है तो क्यों भेज रहा है, तो लोगों को यह भी पता है कि विजिलेंस क्यों लोगों के मगर है, क्यों फड़ रही है, क्यों उन्होंने सम्मन दिते, क्यों उन्होंने जेलों च रखा जाता है। ये तमाम जिहड़ियां पार्टियां एक ही सोच ते काम चल रही है कि डरा के पंजाब के लोगों को डरा के वोट लई जावे। लेकिन पंजाब के लोग डरन वाले नहीं। जिन्नी बारी ईडी आऊगी, जिन्नी बारी विजिलेंस आऊगी, उन्नी फोर्स के नाल पंजाब के लोग और जवाब दें। भाई चंगी देखो गल है, किसी नूं बेल मिल गई, मजीठीए नूं मिल गई, कोर्ट का निर्णय। मैं तो कहता सी मजीठीए नूं एक्चुअली मजीठिया 2 वारी मुछां नूं ता दे के जेल गए सन, तीजी वारी भी मजीठिया साहब नूं इस तरह का व्यवहार ही करना चाहिए सी, क्योंकि उन्होंने तो उम्मीद ही लोग ये करते। पर जिहड़ा इन्ना इधर उधर होके, ठीक है हर व्यक्ति का बेल लेना हक है, कोर्ट
ਜੋ ਨਿਰਣੇ ਲੈਣੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਉਹਦਾ कल वुमेन सम्मान करते हैं। है सर पाकिस्तान से क्या सर सम्मान किया था पंजाब एससी कमीशन ने आपको ਕਿਹਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਮੈਟਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ 2 ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਕਾਹਦਾ ਮੈਟਰ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ 3 ਮਿੰਟ ਚ ਗਰਦਨ ਰੋਡ ਦੋ ਈਟੀਓ ਦੀ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ, ਅਸੀਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮਿਸਟਰ ਗੜੀ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਬਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਔਰ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਸ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਲੀਕ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਇਹ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਗੜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਉਸ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਅਗਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ, ਉਹ ਗੜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਕੀ 25,000 ਵਾਰੀ ਕਹਿਤਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਗੜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲੇ ਅੱਜ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਗੜੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਕੱਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੁਣਿਆ, ਮੈਂ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪਏਗੀ, ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਦੀ ਪੂਰੀ ਰੀਝ ਲਾ ਕੇ ਚਾਹ ਲਾ ਕੇ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਰ ਲੇ। ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰੇ ਨੇਗੇ ਪੋਰਟਰੇਟ ਤੇ, ਦੇਖੋ ਬਾਅਦ ਕਿ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰਕ ਤੇ ਆਊਗੀ ਤੇ ਲੜਾਈ ਆਪ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੀ ਰਵੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ, ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਅਲੱਗ ਥਲੱਗ ਪਈ ਹੈ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸੁਰ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹਜੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਔਰ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਇੱਕ ਵੀ ਸੀਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਪਾਊਗੀ, ਨਾਟ ਇਵਨ ਅ ਸਿੰਗਲ ਸੀਟ। ਉਹਦਾ ਸਬੂਤ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਦੇਖੇ ਹੈ। पर बीजेपी को 12 साल का जो ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਸੰਬਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਿੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਉਸੇ ਮੂਡ ਤੇ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚਾਹੇ ਕੱਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੋਟਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਉਣੀਆਂ, ਸੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਸੋਚਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਦ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਰੀ ਭੱਜ ਗਈ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਐਮਐਲਏ ਇਹ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਲੋਕ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਦੇ ਮੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। केजरीवाल ने कहा है कि मुख्यमंत्री भगवंत मान ही होंगे 2027। तो हमें क्या एतराज है? कांग्रेस की तरफ से कुछ अभी तक हमें क्या एतराज है? ये अरविंद केजरीवाल साहब ही कह सकते हैं। कांग्रेस पार्टी विचारधारा की पार्टी है। यहाँ पर किसी एक व्यक्ति विशेष का हुक्म नहीं चलता है। कांग्रेस पार्टी में तमाम लोगों की आवाज़ सुनी जाती है और सुनने के बाद निर्णय लिए जाते हैं। वहाँ पर निर्णय उसमें और भाजपा और अकाली दल में निर्णय फैसले सुनाए जाते हैं। ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੰਨਾ ਫਰਕ। ਐਸਆਈਆਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਸਰ? ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਸਰ ਸਾਡੇ BLA 2 ਬਣ ਗਏ ਹੈ, ਅਸੀਂ BLA 2 ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ BLOs ਲਗਾਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨ ਟੱਚ ਹੈਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਖਬਰਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਮੈਪਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੈਟਸ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਔਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ BLA 1 ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਂਸੀ ਤੇ BLA 2 हर असी बूथ पे बना देता है। 12 साल का जो प्राइम मिनिस्टर का राज है, बीजेपी कह रही थी इसलिए पंजाब में भी आ जाएंगे उनका राज। हाँ यार, बार बार आप एक ही सवाल करते रहोगे, बीजेपी। आपने 25 सवालों में से 15 मिनट में बीजेपी का सवाल कर रहे हो। क्या है बीजेपी? बार बार तो बता दिया प्राइम मिनिस्टर ये कह रहे हैं। सर 70% केंद्र ने केजरीवाल
ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੂਮਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟਾ ਪਾਰਟੀ ਉਹ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਚਿੱਟਾ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਚਿੱਟਾ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਸੀਗੀ ਜਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਈਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਹੈ। ਚਿੱਟਾ ਪਾਰਟੀ, ਈਡੀ ਪਾਰਟੀ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਪਾਰਟੀ, ਇਹਨਾਂ तमाम ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨਕਾਰ ਦੇਣਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚਿੱਟਾ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਈਡੀ ਕੌਣ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿਉਂ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਿਉਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਫੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ तमाम ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ ਹੀ ਸੋਚ ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਡਰਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਵੋਟ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਈਡੀ ਆਊਗੀ, ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਆਊਗੀ, ਉਨੀ ਫੋਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ। सर 3 भारतीय नाविकों की मौत हो गई है, उसके बाद अभी तक प्रधानमंत्री वहाँ ਬਈ ਚੰਗੀ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੇਲ ਮਿਲ ਗਈ, ਮਜੀਠੀਏ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ, ਕੋਰਟ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮਜੀਠੀਏ ਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮਜੀਠੀਆ 2 ਵਾਰੀ ਮੁੱਛਾਂ ਨੂੰ ਤਾ ਦੇ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਗਏ ਸਨ, ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਹੀ ਲੋਕ ਇਹ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਬੇਲ ਲੈਣਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਕੋਰਟ ਜੋ ਨਿਰਣੇ ਲੈਂਦੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ, ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਉਹਦਾ सम्मान करते हैं। सर पाकिस्तान से क्या सर सम्मान किया था पंजाब एससी कमीशन ने आपको किनू ਮੰਗੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੰਮਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਮੈਟਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ 2 ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਕਾਹਦਾ ਮੈਟਰ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ 3 ਮਿੰਟ ਚ ਕਰ ਦੇਣਾ ਰੋਡ ਤੋਂ ਈਟੀਓ ਦੀ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ, ਅਸੀਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮਿਸਟਰ ਗੜੀ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਬਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਔਰ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਸ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਲੀਕ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਇਹ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਗੜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਉਸ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਅਗਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ, ਉਹ ਗੜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਕੀ 25,000 ਵਾਰੀ ਕਹਿਤਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਗੜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲੇ ਅੱਜ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਗੜੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਕੱਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੁਣਿਆ, ਮੈਂ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪਏਗੀ, ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਦੀ ਪੂਰੀ ਰੀਝ ਲਾ ਕੇ, ਚਾਹ ਲਾ ਕੇ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਰ ਲੇ।